اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں بھی کلاس 9th اور 10th میں، بلکہ 8th 9th اور 10th میں بوائے اسکاؤٹس کے اندر میں نے حصہ لیا تھا. 2-3 جگہوں کا سفر بھی کیا اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر، جس کے اندر ناران، کاغان، ایبٹ آباد، مری، یہاں اسکاؤٹس کے ساتھ گئے بھی، وہاں ہائیکنگ بھی کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے قریب کوئی جگہ تھی جہاں کیمپوری بھی میں نے حصہ لیا تھا، 1 یا 2 دن کی تھی. تو میں اس دور سے گزر چکا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے معصوم چہرے دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ذریعے ہے. مجھے آج پھر یاد بھی آ گیا کہ یہ جو میسج ایکسچینج ہو رہے تھے وہ بھی میں نے سیکھا تھا. مجھے آج تک یاد ہے A اس طرح سے ہوتا ہے، B اس طرح سے ہوتا ہے، C اس طرح سے ہوتا ہے. تو جب یہ میسیجنگ کر رہے تھے تو مجھے اور چیزیں یاد آ گئیں، شاید ویسے یاد نہ آتی. بچوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہیں مستقبل. جتنے بھی یہاں ہیں آپ کے ذریعے پیغام بھی جائے گا، یہ چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں گی. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ محترم صدر ایوب خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے تو پولو گراؤنڈ پہ کوئی اہتمام تھا جس کے اندر اسکول کے بچے آئے تھے، تو میں بھی اس میں شامل تھا. تو وہ مجھے صدر پاکستان ایوب خان کا چہرہ آج تک یاد ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کراچی میں وہ موجود ہیں جہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اسکاؤٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا اہتمام کیا. اس حوالے سے صدر مملکت اظہار خیال کر رہے ہیں. کراچی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کلین اینڈ گرین پاکستان تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. 1 لاکھ پودے خریدے اور شاید 2016، 17، 18 کے اندر ہم نے ہر جگہ گئے، اسکولوں میں خاص طور پر گئے اور اسکولوں میں چھوٹے بچوں سے، آپ سے بھی چھوٹے بچوں سے یہ بات کی کہ دیکھو، اور آج کے لیے کتنا صحیح ہے. ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے تمہیں سایہ بلڈنگ کے اندر بھی مل رہا ہے مگر باہر قدرت میں کہاں ملے گا؟ تو قدرت میں یہ ٹینٹس لگانے کے بجائے اگر پیڑ ہوتے تو اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوتے. دیکھیے قریب میں پیڑ بھی ہیں. تو دنیا میں یہ پیڑوں کا تناسب جو ہے وہ کم ہوتا گیا. اچھا، پیڑ کرتا کیا ہے؟ پیڑ یہ کرتا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ میں اپنی سانس سے باہر نکالتا ہوں یا یہ گاڑیوں سے نکلتا ہے، اس کو صاف کر کر آکسیجن میرے سانس لینے کے لیے دوبارہ ماحول کے اندر ڈالتا ہے. تو لہذا پیڑوں کی تعداد تو بہت ضروری ہے، اچھی کی جائے. اور پاکستان کے اندر پچھلے ادوار کے اندر خوب دبا کر پیڑ کاٹے گئے اور جو جنگلات کا توازن تھا وہ کم ہو گیا. تو لہذا یہ کام زندگی بھر کریں گے آپ، یہ کام ختم نہیں ہوگا. یہ زندگی بھر بچوں اہتمام رکھنا کہ پیڑ لگاؤ اور پیڑ کی نگہداشت کرو. جہاں بھی ہو پیڑ لگاؤ، پیڑ کی نگہداشت کرو. تو جب ہم نے کراچی شہر میں پیڑ لگائے تو ہمیں خیال ہوا کہ سڑک پر لگائیں گے تو نگہداشت نہیں ہوگی، کیونکہ سڑک پر لگا دیا وہ دوسرا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے. تو گھروں کے اندر جب لگائیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. اسکولوں میں لگائیں گے تو ہر کلاس ذمہ دار ہوگی، اس کو پانی دینا، اس کی بڑھوتری کا خیال کرنا. تو یہ تو بہت اچھا. پھر اس پیڑ کے اندر بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے پہلے بلین ٹری سونامی کے نام سے خیبر پختونخوا کے اندر کام کیا اور ہم نے اسی مناسبت سے ملین ٹری کراچی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا جو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیا اور پیڑ لگائے. اور اب سارے پاکستان کے لیے 10 ارب پیڑوں کی نیت کی گئی ہے. پھر دوسری چیز سوچنے کی یہ ہے کہ پیڑ سائے کے لیے بھی ہو اور پھر غذا کے لیے بھی ہو. تو پھلدار پیڑوں پر فوقیت دی گئی ہے، پھلدار پیڑ زیادہ لگائے جائیں. ٹھیک ہے بچوں، اس کا اہتمام آپ نے زندگی بھر کرنا ہے. یہاں سے جو سیکھ کر جاؤ گے اپنی زبان سے، کام سے بھی اور اپنی زبان سے سب کو آگہی دو گے، آپ
اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو تیار کرو، اپنے رشتہ داروں میں بات کرو گے کہ پیڑ لگانا چاہیے، پیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، پیڑ کاٹنا نہیں چاہیے. یہ جو ٹیبلو دیکھا تھا بالکل صحیح عکاسی کر رہا تھا اس بات کی. دوسری چیز کیا ہے کلین اینڈ گرین کے اندر؟ اس بات کا خیال کریں کہ اپنا کوڑا خود اٹھائیں، اپنی جیبوں میں رکھ لو، اس جگہ پر اس کو پھینکو جہاں پھینک سکتے ہو، جہاں سے کوڑا اٹھنے کا امکان ہے. ایسا نہ ہو کہ میں جیوں تو دنیا کے اندر کوڑا ہی کرکٹ میں اپنے پیچھے چھوڑتا چلا جاؤں. تو لہذا اگر اس کا اہتمام کر لیں تو دوسری بڑی اہم بات ہے. اور دیکھا یہ گیا دنیا کے اندر کہ یہ بچوں سے زیادہ اس چیز کا فروغ ہوتا ہے. بڑوں کا میں جاتا ہوں ابھی ناردرن ایریاز میں یا گلیات کے اندر اور ہائیکنگ کرتا ہوں اور ٹریکنگ کرتا ہوں، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گاؤں والے اور بچے وہاں کے وہ صفائی رکھتے ہیں. وہ جو باہر سے آتا ہے جس کو ٹورسٹ ہم کہتے ہیں وہ پھینکتا جاتا ہے چیزیں. پچھلے دنوں اسلام آباد میں F9 پارک کھولا گیا پبلک کے لیے، تو دوسرے دن صرف صفائی کی جاتی ہے کہ کوئی ریپر چھوڑ دیا، کوئی کینڈی ریپر چھوڑ دیا، کوئی جوس پی کر اس کا ڈبہ چھوڑ دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ اپنے کردار کے اندر ہمیں صاف کرنا پڑے گا. آدمی جہاں رہتا ہے اپنے ارد گرد صفائی رکھتا ہے، اور یہ اسلام کا شیوا ہے، اپنے ارد گرد صفائی، طہارت، صفائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت نصف ایمان ہے، آدھا کام طہارت کا ہے کہ آدمی صفائی رکھے، اپنے بدن کی صفائی رکھے، وضو کرے، ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں پیچش کی، پیٹ کی خرابی کی، بہت ساری بیماریاں ہاتھوں سے چلتی ہیں. تو وضو کے ساتھ ہاتھ دھونے کا اہتمام از کلین پاکستان. اپنے آپ کو صاف رکھو گے، جسمانی طور پر صاف رکھو گے تو روحانی اعتبار سے بھی صاف ہوگے. اس کی بات بھی بچوں آپ ہی سے کروں. یہ میری آج گفتگو صرف آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ کے ذریعے زندگی بھر کے لیے کوئی بیج میں چھوڑتا چلا جاؤں نیکی کا. تو جو صفائی آپ باہر کر رہے ہیں سارے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کام کتنا اچھا ہو جائے کہ لوگ خود کریں. خود کرنا کتنا آسان ہے. تو لہذا آپ کی تربیت بوائے اسکاؤٹس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ صفائی کا اہتمام کریں. پھر اندر سے صفائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ساتھ مل کر رہتے ہیں، مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے، جب عمرہ کرنے جاتا ہے، تو ساتھ مل کر رہنا میرے مذہب کا ایک شیوا ہے، ایک شاعر اسلامی ہے. ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا پھر خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مروت کے اندر آگے بڑھایا جاتا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں، آپ آگے چلے جائیں، ہم یہ کریں گے. تو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو، ساتھ رہنے میں تکلیف نہ ہو. تو یہ حج میں بھی سیکھا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ جتنا آپ آپس میں مل جل کر رہیں گے. تو قائد اعظم کا وہ جو پیغام میں نے لکھا اور انہوں نے ریسیو کیا اور یہاں پر پڑھا گیا، پاکستان کے لیے ہے کہ اتحاد. اور آپ کے لیے تو بالکل ہی پکا ہے بچوں، آپ کے لیے تو یہ پیغام کے ساتھ اگر تم نے زندگی گزار لی تو سمجھ لو دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو گے اور اپنے اوپر بھی کرو گے. اصل میں تو آدمی خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ یونٹی. کیوں؟ کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ملک انشاءاللہ جتنی تیزی سے اب ترقی کرے گا، اس پر مجھے اور آپ کو بچوں فخر کرنا چاہیے. ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، آپ دیے ہیں اس ملک نے، اور جو آپ لوگ ہیں تو اس کے اوپر فخر کریں. تو یونٹی، اتحاد، ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے یہاں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جتنی یونٹی کے ساتھ آپ یہ چیزیں بناتے ہیں، یہ جو برج بنایا آپ نے، یہ جو سٹینڈ بنایا، یہ سب مل کر کام کیا جاتا ہے. اور اگر توڑ پھوڑ ہو تو یہ چیز بن نہیں سکتی. اگر بد اتحادی ہو، غیر اتحادی کیفیت ہو، تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتے. تو اتحاد آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے، یونٹی. ایمان سکھایا جاتا ہے. ایمان اس بات پر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اور ایمان پاکستان کے اوپر، اور ایمان اپنے اوپر کہ میں بدل سکتا ہوں پاکستان، میں بنا سکتا ہوں ایک اچھا پاکستان. جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بہتر آپ کو بنانا پڑے گا، تو میں بنا سکتا ہوں. اور پھر
बगैर डिसिप्लिन के इसका इम्कान नहीं। ये डिसिप्लिन का मुजाहरा आप करते हैं जब आप मार्च करते हैं, जब आप बैंड बजाते हैं, उस डिसिप्लिन के तहत सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। तो ये जो पैगाम है ये बड़ा अहम है। फिर आपका और क्या रोल हो सकता है? ये जो कार खैर की कैफियत है कि दूसरों की मदद करें, ये आपकी जिंदगी के अंदर सबसे भारी चीज बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग दिल से बड़े मुखय्यर हैं। जब जलजला आएगा तब खैरात करेंगे, जब ये कोविड हुआ आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, आप लोगों ने एहतमाम किया, एक्सीडेंट्स हुए, PIA का क्रैश हुआ, आप लोग बॉय स्काउट्स वहां पहुंच गए। तो लिहाजा आपकी तरबियत क्या है कि जब लोगों को मदद की जरूरत हो तो बच्चों आप जैसे जैसे बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए, तो भी मदद के लिए हर वक्त तैयार हो। यू शुड बी रेडी। हर काम के अंदर दूसरों की मदद करना, दूसरों की जो मदद करते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हुआ कि क्राइसिस में आप निकल कर आए, तंजीम होगी, ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जब आप बड़े होकर इस तंजीम से निकल जाएंगे तो भी वो जज्बा जो है कार खैर का, लोगों की मदद करने का, वो कौमों को मजबूत बनाता है। देखो, कौम अपने आप ही नहीं बनती। कौम ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज जो आप अपने आप ही चल रही हो। आप लोग, हम लोग कौम बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। अच्छा, वो ख्वाब इंसानों में देखा जाता है। अब बच्चों ये जहन में रखो कि जितने ममालिक हैं, आपके माँ बाप भी और स्कूलों के अंदर भी आपको मिसाल देंगे, जो अफराद कौमें बनाते हैं, तो जर्मनी तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, जापान तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम में, मगर चंद सालों में वो खड़े हो गए क्योंकि अफराद मौजूद थे ना। तो ये ब्रिज बनते हैं, ये इमारतें बनती हैं, अफराद से बनती हैं, अपने आप ही नहीं खड़ी हो जाती। और अगर गिर भी जाए तो अफराद फटाफट बना लेते हैं अगर नोहाव होगा। तो लिहाजा ये जो कैफियत है कि जो आप सीख कर जाएंगे, जो आप करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो लिहाजा तालीम को कभी पीछे मत छोड़ना। तालीम वो सुतून है जिसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की करेगा और आप तरक्की करेंगे, मगर अपनी तरक्की के अंदर कभी पैसे की सोच में मत आना कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा बिल्कुल हकीर चीज है, कमाना जरूर, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, रहने के लिए। कभी बेईमानी की तरफ मत जाना। जहर है ये बेईमानी माशरे के लिए, करप्शन जहर है। इसी ने मुमालिक को तबाह किया और पाकिस्तान को इसी चीज से निकाला जा रहा है। जब अल्लाह ने मुझे और आपको रहने के काबिल ग़िज़ा दे दी, मैं इससे ज्यादा ग़िज़ा नहीं खा सकता हूं जितनी मैं खाता हूं। चाहे मुझे सदर पाकिस्तान के का रुतबा मेरे दोस्तों ने, इमरान खान साहब ने, सब लोगों ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दे दी, उसके बावजूद मैं इससे ज्यादा खाना चाहूं खा नहीं सकता, इससे ज्यादा सोना चाहूं सो नहीं सकता। लिहाजा मेरे लिए मेरा तो जमीन पर वजन कम होना चाहिए, बजाय इसके कि जो मैं लेकर नहीं आया था, मैं खाली हाथ नंगा पैदा हुआ था, और आप भी। और उसके बाद हम चीजें जमा करते रहते हैं जिंदगी भर, और खाली हाथ नंगे कफन के अंदर दफन होंगे। तो सारी जिंदगी हम चीजें जमा, जो लाए नहीं वो जमा करते हैं, लोगों से छीनते हैं, झपटते हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा ले जाते हैं, जमा करते हैं, और फिर क्या ले जाते हैं? तो दुनियावी चीजों में कुछ नहीं ले जाते। जो आपने खिदमत की, जो मोहब्बतें की, जो अच्छाइयां की, बस वो ले जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों इस बात का ख्याल रखो कि करप्शन से, बेईमानी से दूर रहो, और ये नई नस्ल बनाएगी एक पाकिस्तान जो करप्शन और बेईमानी से दूर होगा। फिर इसके साथ साथ जब जो पाकिस्तान बन रहा है उसके ऊपर उम्मीद रखो, ईमान रखो कि माशाअल्लाह इतना समझदार कौम है, इतनी ब्रिलियंट कौम है। अगर इसके ऊपर डाका ना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर माँ बाप ने आपकी तालीम के लिए रकम जमा की, सब कुछ किया, और डाका पड़कर खाली हो जाए तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इस कौम के साथ यही हुआ है। मगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे जर्मनी और जापान अचानक अपने आप को चंद सालों में बना सकते हैं, तो मैं आपसे भी ये समझता हूं कि आप भी बना सकते हैं। झूठ मत बोलना, कम बोलो, एहतियात करो, बगैर झूठ के काम चलाओ। इस बात का इम्कान है कि लोगों को तकलीफ हो जब तुम सच बोलो। अल्फाज का चुनाव अच्छा रखो, दूसरों के साथ बात अच्छी तरह से करो। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये खानदान भी इकट्ठा रहते हैं इन चीज़ों से जब आप एहतियात करते हैं। जबान दराजी, किसी को
ताने देना, किसी की गीबत करना, इन चीज़ों से परहेज कर लो, ज़िंदगी के अंदर बड़ी खुशियाँ होंगी। फिर अपने बात करना सीखो। यानी मैं ये जानता हूँ कि स्कूल्स में मगरिब के अंदर हर बच्चे को ये बात सिखाई जाती है क्लास के अंदर कि 10-15 बच्चों के दरमियान बैठकर वो कोई बात कर सके, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक, आपका और आपके भाइयों का ताल्लुक, आपका और आपके माँ बाप का ताल्लुक, आपका ताल्लुक बाजार में आपकी गुफ्तगू से है। और इसका ये सीख लो कि जो कहना चाहते हो वो कहो, किसी को गलतफहमी ना हो। गलतफहमी हो तो माफी मांग लो, कोई बड़ी चीज, सबसे आसान चीज है माफी मांगना, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से गलतियों की माफी मांगना। अल्लाह ताला से तो हम हर वक्त माफी मांगते रहते हैं, अपनी जिंदगी में माफी मांग लो। माफी मांगने से बोझ भी नहीं रहता, माफी मांगने से रिश्ता मजबूत हो जाता है। और माफी मांगना मेरे ऊपर है ना, किसी और के ऊपर नहीं है। मैं उससे वो मुझे माफ करे ना करे, ये तो मेरा बाएं हाथ का काम होना चाहिए कि जब चाहूं मैं गलती करूं, खुलूस नियत से माफी मांग लूं, आगे की मंजिल तय करूं। तो बच्चों, आपसे बात करने का ये मुझे यूं शौक था कि मुझे बड़ी उम्मीद है इस पाकिस्तान पर। ये अफराद बाहम माजूरी हैं, इनको भी हमने इस काबिल बनाना है कि ये माशरे में खैरात के ऊपर नहीं बल्कि अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर खुद खड़े हो जाए। स्टार्ट क्लैप, लेट्स गो। अच्छा, जब तक एक तो बुनियादी तौर पर यकसा तालीम देनी है स्कूलों के अंदर इनको भी है, और साथ साथ माशरे के अंदर इनको अपना रोजगार देने की कोशिश करनी है, और माशरे के अंदर इनके एहसासात और जज्बात को मजरू करने के हवाले से एहतियात करो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वाक़या कि मेरे यहाँ प्रेसिडेंसी के अंदर बेगम समीना अलवी ने एक एहतमाम किया कि बच्चों को और बड़ों को व्हील चेयर्स दी गई। उसमें 2 बच्चे आए जिसके अंदर एक ही ख़ानदान के बेटा और बेटी, कोई 16-17 साल के होंगे। उनके कमर में कोब था, तो यानी मुड़ी हुई थी, उसकी सर्जरी हुई, वो ठीक हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों तुम्हें स्कूल में क्या हुआ? तो देखो बच्चों, ये इस चीज़ों का एहतियात करो जो मैं आपसे वाक़या सुना रहा हूँ। और ये बड़ा आम सा है कि हमारे यहाँ छेड़खानी के अंदर लोगों को तकलीफ पहुँचती है। तो उन दोनों बच्चों ने ये कहा कि जब हम स्कूल में थे तो हमें बच्चे छेड़ते थे कि कुबड़ा है या कुबड़ी है। कहते हैं जिंदगी इतनी तकलीफ दे हो गई थी हमारे लिए, ये तो अल्लाह का एहसान है, इस हुकूमत का एहसान है कि उनकी सर्जरी हुई और ठीक हो गए। मगर बच्चों, इस बात का तो हमें ख्याल करना चाहिए ना कि ऐसी चीज़ों पर ताना देना, तंज करना। और ये भी अफराद बाहम माजूरी है, कोई बीनाई से महरूम होगा, कोई समाज से महरूम होगा, कोई व्हील चेयर पर बैठा होगा, मगर अल्लाह ताला ने इनको अकल और फहम जो है, मुझ जैसा, सैफुल्लाह महसूद जैसा, हमारे स्काउट कमिश्नर दाहा साहब जैसा, इन सबको दिमाग तो वैसे ही दिया है। तो लिहाजा माशरे में इनको वेलकम करना है। देखो बच्चों, मैं आखिरी नसीहत में आपसे कर रहा हूँ कि जो कमज़ोर तबकात हैं, लड़कियों, मेहनत करो, माशरे के अंदर मेहनत करो, रोज़गार के साथ माशरा एहतमाम करेगा कि तुम्हारी इज्जतों का ख्याल करे, तुम्हारे छेड़खानी ना हो जब माशरे में जाओ। ये इस्लामी माशरा बनना चाहिए जिसके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस हो एक लड़की को, एक औरत को, कि कोई उसको बाजार में छेड़ेगा नहीं। लिहाजा एहतमाम हम करते हैं इस्लामी शहर के एतबार से, को एजुकेशन के बजाय अलग अलग स्कूल्स के अंदर तालीम देते हैं, मगर जब बाजार में और बिल्डिंगों में जब ये बहनें हमारी और बच्चियां हमारी काम करेंगी तो बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका ख्याल रखें। जिन कौमों ने अपने पिसे हुए तबकों को या जो महरूम थे किसी चीज से, जिन कौमों ने उनको उठा लिया, आप लोगों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, जिन कौमों ने उनको उठा लिया, उन कौमों की तरक्की के अंदर कोई चीज़ उनकी रुकावट नहीं थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान बन रहा है वो बड़ा मजबूत, बड़ा ताकतवर पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, आपने उनका खिताब सुना।